दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगला किहड़ा अहम इशू है जिहड़ा तुसीं साडे दर्शकां नाल साझा करन जा रहे हो? देखो एक पासे असीं नॉर्थ ईस्ट विच की हो रहा ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ जी। कश्मीर ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜੂਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਹੈ jews.news.co जी। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਵਾਰਨਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਵਾਰਨਡ ਦੈਟ ongoing clashes that erupted after the death of popular young Muslim rebel Burhan Wani may lead to a nuclear war between the two rival countries of India and Pakistan. The news portal also declared Kashmir as disputed territory and says tensions have re-emerged in the disputed territory of Kashmir, a Muslim-dominated region that has long been controlled by India, but whose population longs to be reunited with their brethren in Pakistan, exacerbating long-standing tensions between the two nuclear powers. So, उन्हें ये न्यूज़ पोर्टल ने कहा कि भी कश्मीर च लोग खलोते ने बुरहान वानी तो बाद जो प्रोटेस्ट ने और दूजे ये ਜ਼ਾਹਰ है भी लोगों की वेले है कि वो पाकिस्तान विचले अपने भरावां दे नाल ज्वाइन करना चाहते हैं और यही मुद्दा अल्टीमेटली न्यूक्लीयर वॉर वाल भी ले जा सकता है। और सुषमा स्वराज ने पिछले दिनों कहा सी कि जी कश्मीर भारत का टुट अंग है, कदे नहीं अड होण देंगे। और इस दे उत्ते सैयद अली शाह गिलानी की आज स्टेटमेंट है कि भी जे उदा एक क्लेम है कि इफ शी इज ट्रू इन हर क्लेम्स वाई इज इंडिया अफ्रेड ऑफ होल्डिंग ए रेफरेंडम इन जम्मू एंड कश्मीर, वाई आर देयर पेड लोकल एजेंट्स हाइडिंग बिहाइंड द मोर देन 10 lakh आर्म्ड फोर्सेस, he asked in a statement issued here. So उन्होंने कहा भी जे इन्ना ही तुहाडा क्लेम है कि वो कश्मीरी तुहाडे नाल ने फिर तुसी 10 लाख फौज दे पिछे क्यों लुके हुए हो, अपने एजेंट उत्थे तुसी खड़े कीते हुए ने। This fact is known to everybody but the Indian rulers are scared to face this truth and they have become habitual of ignoring the ground realities and facts with regarding to the Kashmir, he said. So उन्होंने कहा जी इंडियन रूलर भी जानते हैं कि हकीकत की है और ये इस तो मुनकर ने और अल्टीमेटली जिहड़ा है कश्मीरी आज़ादी चाहते ने भारती जिहड़े लीडर ने जो मर्जी थोथे दावे करन। सो एक पासे तां कहानी ये है जी, पर दूसरे पासे जिहड़ा हिंदू राष्ट्र दा सफ़र है वो कित्थों कित्थों तक पहुँच गया भी ऑलरेडी ये तां भला होए दलित भाईचारे दा भी उन्होंने पिछले दिनों जैसे उन्होंने मूँह बंद किए ये तां मुसलमाना दे घरां दे फ्रिज खोल के देख रहे सी और जिहड़ा जे बकरे दा मीट भी उन्होंने गां दा बना रहे सी। तो उन्होंने गुजरात दे दलितां ने उत्थे 4 नौजवानों नाल बदसलूकी की। उन्होंने कहा जी असीं जलूस कढना है 10 ਉਹਦੇ ਚ उन्होंने जिहड़े व्हीकल सी उन्होंने परमिट लै ले के जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। उन्होंने इलाके के पिंडां चों मरीਆਂ गौवां इकट्ठियां कीतीਆਂ ਤੇ ਉਹ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੋਈ ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਜੇ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦਾ उद्धव ठाकरे ने कल किया बस बहुत हो गया, धर्मनिरपेक्षता का नाटक, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। उन्हें कहा कि जी ये तुसी बहुत उन्हें अपना जिहड़ा उन्हां दा सामना उन्हां दा मुख पत्तर है पेपर दा उहदे च उन्होंने एग्जैक्ट यही कहा बस बहुत हो गया, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। और उन्होंने कहा कि भाई ये जिहड़ा
सरकार बदलने के बाद लगा था कि देश के हालात बदलेंगे, गरीब और आम आदमी के दिन बहरेंगे, लेकिन आम आदमी की स्थिति जस की तस है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और उन्हें एंड च क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल मैं पढ़ना चाहता सी भी की है, और उन्हें ये कहा कि भाई ये जड़ा तथाकथित सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष होने का नाटक बंद किया जाए, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तभी देश को तमाम खतरों से बचाया जा सकता है। देश में हिंदू बहुगिनती में कि जी असी मेजोरिटी च हैं। और फिर उन्हें जड़ियां बाकी पार्टियां ने उन्होंने दे उत्ते तंज कसी, उन्होंने कहा जी शिव सेना इको एक पार्टी जड़ी हिंदुओं के हक च खड़ी है, और असी पाकिस्तान दे गजल गायकों और उन्होंने क्रिकेट खेडन वालियां नूं रोके, महाराष्ट्र असी नहीं बढ़न दिते। बाकी पार्टियों का क्या काम है, बस गजल सुनना और क्रिकेट देखना। वो कहना जी असी जिहड़े पाकिस्तान दे गजल गायक ने और क्रिकेटर ने इन्हां नूं रोके, और ये जड़े ने बाकी पार्टियां यही कुछ कर रही हैं। और ये जड़ी गल इन्हें उद्धव ठाकरे ने कही है, और जिहड़ा RSS जिहदे ते लगातारता नाल कर रहा, और असीं भी पिछले हफ्ते दे शोआं दे विच एक शो दे विच कहा सी कि किवें सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा भारत दा वो बिल्कुल हिंदुत्वी एजेंडे नूं फॉलो कर रहा है। और जे किते सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत डिवीएट भी करन दी कोशिश करदा है, जिवें एक केस जिहदा असीं जिक्र हुणे ही कीता है आर्म्ड फोर्सिस स्पैशल पावर्स एक्ट दा, पर उत्थे भी उन्होंने टाइम लाइन नहीं दी, कौन कंप्लेन करेगा, इसका मतलब यह है भी उन्होंने अपने हाथ वाश कर ले, लेकिन उन्होंने कोई भी राहत नहीं दी। हुण इसे तरह एक इशू जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने जिहड़ा पटीशन के रूप च भी है, क्योंकि एक गेम तमिलनाडु दे विच जाली कट्टू है, हरियाणा पंजाब च भी हुंदा है कि जदों जिवें रायपुर ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡੂ ਖੇਡਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੌਲਦਾਂ ਦੀ ਰੇਸ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ, ਬੌਲਦਾਂ ਦੀ ਰੇਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕੱਟੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਚਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਸੜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫੌਰਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਲੇਟਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਮਿੰਟਸ ਲੇਟਰ the center filed an affidavit in Supreme Court defending its January 7, 2015 notification allowing Jallikattu and block carts races with adequate safeguards to prevent cruelty to the bovine animal. कि फॉरन सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. Supreme Court has already stayed the notification and the petitioner also want the court to vacate the order. ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ? Unmindful of the remarks by the bench, the center has cited Mahabharata to demonstrate that bull taming and other shows were ancient forms of support. ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਸ਼ਲੋਕ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਲਦਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਮ 7 ਬੁਲਸ ਟੂ ਮੈਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨਗਾਨਜਿਤੀ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਗੋਕਲ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਪਲ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ
ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਡਿਡ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਗਨ ਜਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੰਬਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਨ ਜਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਗਨ ਜਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਬੁਲ ਰੇਸ ਔਰ ਬਲੌਕ ਕਾਰਟ ਰੇਸ ਔਰ ਜਲੀਕਟੂ is part of efforts to maintain biodiversity, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change said। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਇਓਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ petitioners have also contended that bull performances were in fact intended to preserve indigenous pedigree bulls, and as such people opposed to these events were playing into the hands of multinational companies that wanted to do business by destroying all that was native to India। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਲਦ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ 7 ਬੌਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵੰਬਰ ਰਚ ਦਿਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ 7 ਬੌਲਦ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਾਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀਆਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ भागवत जी अब जाइए उन गऊओं को उठाइए, स्नान करवाइए और उनका संस्कार कीजिए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਲਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਣਾ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।